Hi children and viewers, welcome back to our channel. So children, in this video we are going to discuss about the derivation of fourth equation of motion. That is, here this is one of the important derivation children. Derivation of Sn is equals to u plus an minus of. This is the fourth equation. We have to derive this equation. Sn is equals to u plus a of n minus of. Here Sn is what? Distance traveled in nth second. And what is u? Initial velocity. What is n? Total number of seconds. And time, seconds. A means what? Acceleration. A means what? Acceleration. Now we are going to derive this equation, children. So children, it is very interesting derivation and it is almost all seems to be like maths. That's why you have to focus very carefully. Okay children, here now already we have second equation of motion. It is there. What's that? S is equals to ut plus of at square. Children, S is equals to ut plus of at square. This is what? This equation is what? First you have to know about this one. Distance covered in time t. So S is equals to ut plus of at square. In that equation, what is mean by S? Distance or displacement covered in time t seconds. T seconds time lo adi travel చేసినటువంటి distance. Clear children? Now here I am going to take one example. Children, this is a starting point of the vehicle. For example, I am saying now there is one car, it is there. So at this point, this is the starting point and this is the final point. The initial velocity of car is what? U. Clear? So it is the starting point A I am saying now, and B is the final point. Clear children? Time taken by the car from A to B is n seconds. Clear? The car can reaches the final point B in n seconds. Clear? And now what is the distance travel? For example, I am saying now S is equals to ut plus of at square. Clear children? S is equals to ut plus of at square. In that, what it is? S, distance covered in time t. Now I am saying about the n seconds. In t seconds, the distance travel is what? S is equals to ut plus of at square. Vehicle అనేది t seconds లో s అనే దూరం, s అనే distance travel చేసింది. Clear? ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను? Instead of time t, I am saying now n. Clear? N seconds. When in t seconds we have the formula like this: s is equals to ut plus of at square. S is equals to ut plus of at square. That's why here I am going to write distance travel by the body or car in n seconds. That is equals to, here I am saying now Sn is equals to. Clear? That is equals to what you have write? మనం టైం టీ అన్నప్పుడు ఏం రాసాం? ut ప్లస్ ఆఫ్ at స్క్వేర్ రాసాం. ఇప్పుడు టైం ఏమంటున్నాం? n సెకండ్స్ అంటున్నాం. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు? u ఇంటూ n. ఎక్కడైతే టీ ఉంటుందో అక్కడ n రాయాల్సి ఉంటుంది. Sn is equals to un ప్లస్ ఆఫ్ an స్క్వేర్. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. Got my point children? టీ టైం మనం టీ సెకండ్స్ అన్నప్పుడు ఫార్ములాని s is equals to ut ప్లస్ ఆఫ్ at స్క్వేర్ అంటున్నాం. క్లియర్?
సో ఆఫ్టర్ దట్ ఎప్పుడైతే మనకి n సెకండ్స్ అన్నామో ఏం రాయొచ్చు, Sn ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు un ప్లస్ ఆఫ్ an స్క్వేర్ అని రాసాము. క్లియర్. సో ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి చిల్డ్రన్, మనము కార్ అనేది ఏ నుంచి బీకి స్టార్ట్ అయింది, ఏ నుంచి బీకి స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మనం జస్ట్ అనుకున్నాం 1 2 3 4 అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, సరే 4 5 6 7 8 9 10. ఏ దగ్గర 1 సెకండ్, ఇక్కడ 10 సెకండ్స్ అన్న బి దగ్గర. సో ఇప్పుడు 10 సెకండ్స్ అన్నప్పుడు ఎన్ వాల్యూ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, n 10 సెకండ్స్ అవుతుంది. క్లియర్. ఏమన్నాను, ఏ కార్ ఈజ్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఏ అండ్ దట్ షుడ్ బి రీచెస్ ద పాయింట్ బి ఇన్ n సెకండ్స్ అన్నాను, ఇన్ n సెకండ్స్ అన్నాను. ఇప్పుడు మీకు అర్థం కావడం కోసం ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇప్పుడు సింపుల్గా n వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 10. సో కాబట్టి 10 సెకండ్స్లో అది బీని రీచ్ అయింది, 10 సెకండ్స్లో బీని రీచ్ అయింది. సో ఇప్పుడు నేను 9 సెకండ్స్ అంటున్నా, 9 సెకండ్స్. 10 సెకండ్స్ అప్పుడు ఏం రాసిన, ఈక్వల్ టు n రాసిన. మరి 9 సెకండ్స్ అంటే ఏమవుతుంది, n-1 అవుతుంది. మరి 8 సెకండ్స్ అంటే ఏమవుతుంది, n-2. మరి 7 సెకండ్స్ అంటే ఏమవుతుంది, n-3 అర్థమవుతుంది నాన్న. ఏ నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి 10 సెకండ్స్ అన్నాను. ఒకవేళ 10ని మనం n అన్నట్టయితే, 10ని మనం n అన్నట్టయితే ఇదేమవుతుంది, 10 - n అవుతుంది, 10 - 1 అవుతుంది. 10 - 1 అంటే ఎంత, 9. 10 - 2 అంటే ఎంత, 8. 10 - 3 అంటే ఎంత, 7. క్లియర్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడున్న టైమింగ్స్ని నేను ఎలా చూపిస్తున్నానంటే ఇలా చూపిస్తున్నాను. క్లియర్. 1 2 అండ్ సో ఆన్, n-3, n-2, n-1 అండ్ n సెకండ్స్. క్లియర్. సో 1 2 3 and so on, 1 2 3 and so on, n-3, n-2, n-1, n సెకండ్స్. క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఆర్ ట్రావెల్డ్ బై ద బాడీ ఇన్ n సెకండ్స్ అప్పుడు రాసినాం, Sn ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు un ప్లస్ ఆఫ్ an స్క్వేర్ రాసినాం. అట్లనే ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ n-1 సెకండ్స్, n-1 సెకండ్స్. క్లియర్ చిల్డ్రన్. t సెకండ్స్ అన్నప్పుడేమో s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ud ప్లస్ ఆఫ్ ad స్క్వేర్ రాసాము. మరి n సెకండ్స్ అన్నప్పుడు ఏం రాసాము, un ప్లస్ ఆఫ్ an స్క్వేర్ రాసాము. అండ్ ఇప్పుడు ఏమన్నాను, n-1 సెకండ్స్, n-1 సెకండ్స్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, Sn-1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u ఇంటూ n-1 ప్లస్ హాఫ్ ఇంటూ a ఇంటూ n-1 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్. అంటే ఫస్ట్ టైం t సెకండ్స్ అన్నప్పుడు ఇంటూ t అని రాసుకుంటూ వెళ్ళాం. n సెకండ్స్ అన్నప్పుడు un ప్లస్ ఆఫ్ an స్క్వేర్ రాసాం. ఇప్పుడు n-1 సెకండ్స్ అంటున్నా ఏమవుతుంది, ఎక్కడైతే ఫస్ట్ t రాసామో దాని ప్లేస్లో n-1 రాస్తున్నాం అంతే. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమొచ్చు చూడండి, డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇన్ n-1 సెకండ్స్ ఈజ్ వాట్, Sn ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు u. n సెకండ్స్ అన్నప్పుడు n రాసినాం, ఇప్పుడు ఏం రాయాలి, ఇంటూ n-1 రాయాలి. n-1 ప్లస్ ఆఫ్ an-1 ఆఫ్ a ఇంటూ n-1 హోల్ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 చిల్డ్రన్. క్లియర్. సో ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది మీకు. ఒకసారి చూడండి, where there is a car is there, starting point is A and final point is B. The car will reaches the B point in n seconds. Clear. Then the distance covered is what, Sn is equals to un plus of an square. అట్లనే distance traveled in n-1 seconds means we can write Sn is equals to u into n-1 plus of a into n-1 whole square. సో ఇప్పుడు చూడండి చిల్డ్రన్, we have to write distance traveled
in nth second. Distance traveled in nth second can be written as Sn is equals to, or I am saying here S is equals to here distance traveled in n second is equals to what? Simply we are going to write Sn minus 1. If you can subtract these two, what do you get? Distance traveled in nth second. S is equals to Sn minus 1. ఇది అర్థం కావాలంటే ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా చూడండి. ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, జాగ్రత్త అర్థం చేయండి. అదే ఎగ్జాంపుల్ని ఇలా ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ కార్ ఉంది, ఇక్కడ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏ, ఫైనల్ పాయింట్ బి. క్లియర్? ఏ నుంచి బికి వెళ్ళడానికి ఎన్ని సెకండ్స్ పట్టింది అంటున్నా? 10 సెకండ్స్ పట్టింది. వాచ్ కేర్ఫుల్ చిల్డ్రన్. 10 సెకండ్స్ పట్టింది. అప్పుడు 300 మీటర్స్ ట్రావెల్ చేసింది. ఏ నుంచి బికి దూరం ఎంత? ఏ నుండి బికి దూరం ఎంత? 300 మీటర్స్. ఎంత టైంలో వెళ్ళింది? 10 సెకండ్స్లో వెళ్ళింది. క్లియర్? అట్లనే ఏ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చింది. ఈ పాయింట్ సి అంటున్నాను. అక్కడ ఏ నుంచి సికి 250 మీటర్స్. ఎంత దూరం? 250 మీటర్స్. గాట్ మై పాయింట్? ఏ నుంచి బికి ఏమో 300 మీటర్స్, ఏ నుంచి సికి ఏమో 250 మీటర్స్. క్లియర్? సో ఈ 300 మీటర్స్ని దాటడానికి ఎంత పట్టింది? 10 సెకండ్స్ పట్టింది. క్లియర్? ఇప్పుడు ఈ 250 మీటర్స్ని ఏ నుంచి సికి రావడానికి ఎంత టైం తీసుకుందంటే 9 సెకండ్స్ పట్టింది. క్లియర్? ఇప్పుడు చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైతే ఈ ఈక్వేషన్ మీకు అర్థమవుతుంది, లేకుంటే అర్థం కాదు. ఏ నుంచి బీకి వచ్చి రావడానికి టైం ఎంత పడుతుంది? 10 సెకండ్స్ పట్టింది. ఏ నుంచి బీకి ఎంత దూరం అంట? 300 మీటర్స్. సో 300 మీటర్స్ని 10 సెకండ్స్లో రీచ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ ఏ టు బి. అంటే డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ 10 సెకండ్స్ ఈజ్ వాట్? 300 మీటర్స్. క్లియర్? అట్లనే ఏ నుంచి సికి వెళ్తుంది. ఏ నుంచి సికి వెళ్ళింది. ఏ నుంచి సికి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టింది? సిని క్రాస్ చేస్తేనే బీకి వెళ్ళాలి. అక్కడికి ఏ నుంచి సికి వెళ్ళాలి అంటే 9 సెకండ్స్ కావాలి. 9 సెకండ్స్. ఎంత దూరం పోయింది? 250 సెకండ్స్. సో ఏ నుంచి సికి పట్టింది 9 సెకండ్స్, ఏ నుంచి బీకి పట్టింది 10 సెకండ్స్. అప్పుడు సి నుంచి బీకి పట్టే టైం ఎంత? ఒకసారి ఆలోచించండి. ఏ నుంచి బీకి ఏమో 10 సెకండ్స్, ఏ నుంచి సికి ఏమో 9 సెకండ్స్. మరి సి టు బి ఎంత? 1 సెకండే కదా. మొత్తం జర్నీ ఎంత? 10 సెకండ్స్. మొత్తం జర్నీ 10 సెకండ్స్. ఇక్కడ సి వరకు వచ్చేసరికి ఎంత అయింది? 9 సెకండ్స్ అయింది. మరి సి టు బి ఎంత అవుతుందంటే ఏం చెప్తావు? 10 మైనస్ 1. 10 మైనస్ 1. సో కాబట్టి ఇక్కడ టైం 10 సెకండ్స్ అయినప్పుడు ఇది 9 సెకండ్స్. క్లియర్? సో ఈ 10 మైనస్ 1 ఎంత? 10 మైనస్ 9 ఎంత? 1. 10 మైనస్ 9 ఎంత? 1. ఆ 1నే లాస్ట్ సెకండ్ అంటాం. క్లియర్? బీని రీచ్ అవ్వడం 10 సెకండ్స్, సీని రీచ్ అవ్వడం 9 సెకండ్స్. ఆ సి నుంచి బీకి వెళ్ళేది లాస్ట్ సెకండ్. అంటే ఏంటి? 1 2 3 కౌంట్ చేస్తే సికి వచ్చేసరికి 9 సెకండ్స్ పట్టింది. 9 తర్వాత వచ్చేది 10th సెకండ్. సో మీకు ఒకటి అర్థం కావాలి. ఇక్కడ చూడండి, 10 సెకండ్స్లో ఎంత దూరం ప్రయాణించింది? 300 మీటర్స్. 9 సెకండ్స్లో ఎంత ప్రయాణించింది? 250 మీటర్స్. మరి సి నుంచి బీకి ఎంత టైం పట్టింది? 1 సెకండ్. మరి సి నుంచి బీకి 1 సెకండ్ పడితే సి నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి ఎంత టైం పట్టింది? ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుంది? ఇది మొత్తం 300, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ 250, ఇది ఎంత అవుతుంది? 50. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సింపుల్గా లాస్ట్ 1 సెకండ్లో సి టు బీకి డిస్టెన్స్ ఎంత? సికి ఎంత? 300 మైనస్ 250, దట్ ఈస్ 50 మీటర్స్. సో ఎట్లా రాస్తున్నాం? ఏబి, ఏ నుంచి బీకి ఎంత? 300 మైనస్ ఏసీ, ఏబి మైనస్ ఏసీ రాసాం. అప్పుడు 300 మైనస్ 250, 50 మీటర్స్. సో ఇప్పుడు చూడండి, సి నుంచి బీకి వెళ్ళడానికి టైం ఎంత పట్టింది? 10 మైనస్ 9, దట్ ఈస్ వాట్? 1 సెకండ్.
అంటే లాస్ట్ 1 సెకండ్ని ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అయింది అది 50 మీటర్స్. సో దాన్ని ఏమంటామంటే nth సెకండ్. nth సెకండ్ ఏంటి ఇక్కడ 10th సెకండ్. ఫస్ట్ సెకండ్ ఇక్కడ ఉంది, 9th సెకండ్ వెళ్ళిపోయింది, 10th సెకండ్గా అక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ nth సెకండ్. సో అది ఎలా వచ్చింది? డిస్టెన్స్ 300 మైనస్ 250 అన్నాం. 300 అంటే ఏంటి? డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ 10 సెకండ్స్ మైనస్ డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ 9 సెకండ్స్. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఇన్ లాస్ట్ 1 సెకండ్. సో కాబట్టి చిల్డ్రన్ ఇది 10 సెకండ్లు అయింది, ఇది 9 సెకండ్స్ అయింది. ఈ డిస్టెన్స్ మాత్రం 50 మీటర్స్ అనేవి లాస్ట్ 1 సెకండ్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది. అట్లనే ఇక్కడ కూడా ఏమి రాస్తామంటే చిల్డ్రన్ మనకి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ nth సెకండ్. ఆ లాస్ట్ సెకండ్లో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్ళిందంటే మనం ఎలా చూపిస్తాం? S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Sn మైనస్ n మైనస్ 1. సో ఇది కొంచెం డెరివేషన్ పెద్దగా ఉంటుంది, దాన్ని ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రాస్తాను, జాగ్రత్త చూడండి. స్పేస్ కావాలి, దానికోసం ఎరేజ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇక. సో ఐ థింక్ సో ఈ డయాగ్రామ్కి అర్థమై ఉంటుంది. డెరివేషన్ పార్ట్ మాత్రం మిగిలిపోయింది చూడండి. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ nth సెకండ్. ఎలా పిలుస్తుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? Sn మైనస్ 1. సో ఏమన్నాడు? Sn మైనస్ 1. సో డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ nth సెకండ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్? Sn మైనస్ 1. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్తున్నాం వాట్ ఈజ్ Sn. నేను సింపుల్గా నేను Sn చూపిస్తున్నాను, లాస్ట్ మళ్ళీ దాన్ని మారుస్తాను. S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Sn మైనస్ 1. సో ఎంతకుముందు చెప్పాను వేర్ Sn ఈజ్ వాట్? un ప్లస్ ఆఫ్ an స్క్వేర్. అండ్ వాట్ ఈస్ Sn మైనస్ 1? u ఇంటూ n మైనస్ 1 ప్లస్ ఆఫ్ ఇంటూ a ఇంటూ n మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు un ప్లస్ ఆఫ్ an స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ Sn మైనస్ వాల్యూ ఎంత? ఎస్ u ఇంటూ n మైనస్ 1 ప్లస్ ఆఫ్ ఇంటూ a ఇంటూ n మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో ఇప్పుడు సింప్లిఫికేషన్ చేద్దాం. un ప్లస్ ఆఫ్ an స్క్వేర్ మైనస్ u ఇంటూ n un, u ఇంటూ మైనస్ 1 మైనస్ u ప్లస్ ఆఫ్ ఇంటూ a ఇంటూ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ మైనస్ 2ab అప్లైడ్ ఫార్ములా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు un ప్లస్ ఆఫ్ an స్క్వేర్ మైనస్ un మైనస్ u ప్లస్ ఆఫ్ ఇంటూ a ఇంటూ n స్క్వేర్, ఆఫ్ ఇంటూ a ఇంటూ n స్క్వేర్ ప్లస్ ఆఫ్ ఇంటూ a ఇంటూ 1 మీన్స్ వాట్? ఆఫ్ a మైనస్ ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ a ఇంటూ 2n. సో చిల్లి ఎలా వచ్చింది ఇక్కడ? సిన్స్ a మైనస్ b హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు a స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ b స్క్వేర్ ఆ మోడల్. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి s ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు un ప్లస్ ఆఫ్ an స్క్వేర్. ఇప్పుడు ఈ బయట తీసుకురండి. క్లియర్? u మైనస్ un ప్లస్ un మైనస్ un మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ u అండ్ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ an స్క్వేర్. అగైన్ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ a. అగైన్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్, వాట్ యు గెట్? an. సో ఇప్పుడు ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే చూడండి, ప్లస్ un మైనస్ un క్యాన్సిల్,
ప్లస్ ఆఫ్ ఏఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ఏఎన్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హియర్ ఏం మిగిలింది యూ ప్లస్ ఏఎన్ మైనస్ ఆఫ్ ఏ. సో ఇప్పుడు రెండింటిలో ఏం కామన్ చేయొచ్చు ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ ప్లస్ ఏ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది ఎన్ మైనస్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ లెట్ మన కన్వీనియంట్ కోసం ఏం చేస్తున్నాం అంటే లెట్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ఎన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎస్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఆఫ్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ వీ హ్యావ్ టు డెరైవ్. Sn is equals to u plus a into n minus of, that is the distance traveled in nth second. What is that? Distance traveled in nth second. Clear children? ఒకసారి చూడండి జాగ్రత్తగా మళ్ళీ చెప్తాను. Children, distance traveled in nth second given by the formula Sn minus 1. ఇక్కడ Sn minus 1 అన్నాం. ఎన్ అంటే ఏంటి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ఎన్ సెకండ్స్. ఈ రెండు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. ఇది nth సెకండ్ కావాలంటే ఇక్కడ ఎంత అని రాసుకోండి ఎస్ఎన్ మైనస్ 1 డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ఎన్ సెకండ్స్ అండ్ Sn minus 1 ఈజ్ వాట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ ఎన్ మైనస్ 1 సెకండ్స్. ఆ రెండింటిని మైనస్ చేస్తే వచ్చేది మనకి డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ ఇన్ nth సెకండ్. సో ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు Sn మైనస్ ఎన్ మైనస్ 1 తీసుకున్నాం. ఆల్రెడీ Sn వాల్యూ ఇక్కడ ఉంది, Sn మైనస్ 1 వాల్యూ ఉంది. ఈ రెండింటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. చేసిన తర్వాత సింప్లిఫై చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ ఏం రాస్తున్నాం Sn ప్లేస్లో un ప్లస్ ఆఫ్ ఏఎన్ స్క్వేర్ రాసి మైనస్ ఆఫ్ Sn మైనస్ 1 ఏంటది u ఇంటూ ఎన్ మైనస్ 1 ప్లస్ ఆఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. తర్వాత సింప్లిఫికేషన్ ఇక్కడ చూడండి u ఇంటూ ఎన్ un, u ఇంటూ మైనస్ 1 మైనస్ u ప్లస్ ఆఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఇది ఎలా ఉంది ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ మోడల్లో ఉంది. ఏంటి ఫార్ములా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab మోడల్లో ఉంది. కాబట్టి ఏం రాసాం ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ ఎన్ రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం ఈ ఆఫ్ ఏతో దీని మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. అప్పుడు ఏమొస్తుంది ఆఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ ఎన్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఆఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ 1, దట్ ఈస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ ఆఫ్ ఇంటూ ఏ ఇంటూ దిస్ 2 ఇంటూ ఎన్. 2 క్యాన్సిల్ వాట్ గెట్ an. సో ఇప్పుడు వీటన్నిటిని బయట తీసుకొస్తున్నాం, మైనస్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు un ప్లస్ ఆఫ్ ఏఎన్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ మైనస్ un మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ u అండ్ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ మైనస్ అండ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్. సో చేసాము. ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే చూసాము. un క్యాన్సిల్, ఆఫ్ ఏఎన్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అండ్ u ఏం మిగిలి మనగా u an అండ్ ఆఫ్ ఏ మిగిలింది ఇక్కడ రాసాం. మళ్ళీ రెండింటిలో ఏం కామన్ ఏ కామన్. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు యూ ప్లస్ ఏ ఇంటూ ఎన్ మైనస్ ఆఫ్. సో ఈ ఎస్ని మనం అక్కడ ఏమనుకున్నాం ఎస్ఎన్ అని అన్నాము. ఇది డిఫరెంట్ ఓకే. సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద డెరివేషన్ ఆఫ్ ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. సో చిల్డ్రన్ దీన్ని చూసిన తర్వాత ఈ డెరివేషన్ పార్ట్ మొత్తాన్ని ఒక నోట్బుక్లో కాపీ చేసుకోండి ఓకేనా. Children, hope you understand. If you can understand this video, like, share, comment the video and subscribe my channel to get all the notifications. We will meet in the next video. Bye. Take care.